भाई आसी ना ना मो सेंटी किसी भाभी ओ कौन भाभी थिलु मो किसी भी भाभी तुम विकृत होई पारे कर्म विवश होई पारे तथापि मो गोटाई देखो मो बच्चे कॉमेडी कौन पे आसो कौन पे आसी जानी अच्छा माने मो किसी बुझी पार ओ माने उत्तर देबी प्रेम बिना सुखी ठक ठक हे जाउथिबा गोटाए मनर ना कामर यार जली पड़ी पाउस हो जाउथिबा गोटाए हृदय देखो मो तुमको से सब किछि पछन मो केवल एति बेले जानिबा पे चाहू जे तमे ये कोन पे आसो काहे के मनुष्य को जानवर की भला लागे काहे की साड़ी दुकान को पसी गले आखिटा झल से उठे से कथा मो तुमको कहि पारि कारण मो केबे भी दुकान को साड़ी किनिबा पे जाई हेले इना हो आसीथिबा साड़ीटा ताको केमिति पिंदिले गोटे जो सुंदर दिसो सेटा त तमे बहुत भलो होय जाने देखो मो सुंदर असुंदर देखा छ पे साड़ी पिने निज लज्जार निवारण पे मो साड़ी पिने प्रत्येक सुंदरी की अभी के प्रश्न ही परिथान तमको मो भी तुम्हारे कहली जे मो सुंदर बोली बोला कौन निजे निजे को देखेली माने फूलर मास्टर कौन फूलो नीचे जाने दे नीचर देहर मास्टर कौन निजु को अजना खाए देखो घरे भाई नांदी तमे जते शीघ्र पर छोड़ी चली जाओ तमे तो हसु लागी एला हसिबे कोन अछि नहीं के बेटी प्रथमे कबाड़ खोलला बळे मनरे भय तापर धीरे धीरे साहस संचय करी केई पद कथा प्रश्न उत्तर लागम चई खेल भितरे भाईर माध्यम एटा हसिबा कथा नुहे त कोन देखो एटा सत्य कथा जे भाई घरे ना मो तो कुछ किछ भी करी मु केते बेले कहली मु तो भाई न बसची बोली माने मु तो तो बात कोसी कि तम से कथा बर्ता करबा पे मु केबे पसंद करे मु किनु तते बहुत पसंद करे कहली ना आपण एटू चली जाऊ बोली मु एठिके चली जेबा कोसी और सब अभाव मु पूर्ण करती तमे कोन ईश्वर नहीं जल्लाद तमे मो तो मते किछ बुझी पारुनी मु तो तमके एपर्यंत केबे भी कहनी कि मोर किछ अभाव अछि बोली कहले जानिबी न कहले जानि परिबिनी अरे प्रेम रे कोन एमिति हुए कोन कहलो प्रेम मो केते बडे कहली जे मु तुमको प्रेम करे बोली किंतु मु तते सब बेले प्रेम करूची काम करी आसुथिबी तुमे कहि देले जे प्रेमटा करा जाय परिबो सेटा केबे भी नुह नरे विवाह प्रस्ताव तो देई हुए बाहा करो पुणी तमको तुम मुंडे ठीक अछि त अबे साले भगवान सब कर बहुची भले होची चुपचाप बेटू चली जा नले पन्नी के हाणी तते धी कल कर दे उन्नी के हानी को पुणी मते और का साहस तू अब जीवो ना रे होची पाखो गास अब पहुंच पर चली चली पाखो को न गले तू मते पन्नी के हानी যদি পাখো পাছিবো তাহলে তো তন্টিটা কড়া করে মতো রক্ত পিছে ମୁଁ ଏଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଆଣି ପଡା ଆଣେ ছাড় ছাড় আরে এটা আ তুমি যা এটা এটা ভাই জি আরে তুমি কোন যা ओ आई ऐसी कोन रखने को जाते अरे गाड़ी को रखया करी मो डारो बड़ा बसी मु पुणी मो संगे रे का बोले तमे किछे करिनी बे खाली दुई बोला कथा हे गेली
ସେଥିରେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ପଣ୍ଡିକିରେ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ତମେ କାଇଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମ ଆରେ ତୋ ଭଉଣୀକି ନ ପାଇ ମୁଁ ମରିଛି ତମ ବୋଲି ଅସୁବିଧା ମରିଯିବ ହଉଛି ଆରେ ତମ ଭଳି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କାହିଁକି ଓହୋ ଯୁକ୍ତି କଣ ଭାଇ ମୁଁ ତ ମନେ କରୁଛି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ ये घर भी देखिनी बाप माँ को भी चिन्हिनी सबुठिरे मु अंध आओ साथरे जे कर दिए मु ताको करि दिए बध आओ से सामाजिकता तमे आउ कोडी देखैबो गोटे मनुष्य माने बसी बसी कहू जानो तो भोरी कि मु बाहेली आई मो भोरी कि मु बा नदी पाले बजार पाछळ विश्व बिलेनी ता मोर कण मु देई परिबेनी तम भली गोटे मगुआ मारे मनुष्य माने कौणी मरिया पूर्व आग तू मरिया दरकार प्रथमे मु तते मारिबी खाइना पछुक आउ लोड हाया पे कहीं नथिबे कौन कहउथुलु बे ए मु कसई अगे मु कसई तू कहलो ए देखिबो ए संस्था तोरा कौन करिवो देखा चाहे अति से बहुत लोग हुई आसी गरम लुह भूमिरे सही पारि एणु तते मु आज छाड़ीदेली मो पुणी आसबे मन रखिबो आसुचे गुड बाय सक्षम होने सुधा एते खुशी दे मो पाखरे वर्णना कर भाषा नहीं को कथा ने अरे हम ईश्वर कथा ईश्वर हां ईश्वर कोन करछि ईश्वर हम बड़ भाई को ना रखिछि कथा कहि छ मते खोली के कहू ना अरे बाबा ईश्वर अक्लांत परिश्रम अवतार निष्ठा व्यवहार पाई मधुर व्यवहार पाई आज आम कंपनी सफलतार शीर्ष पहुंच जाए तुम चाहिए खुश तो कंपनी आमको ए वर्ष 3 कोटी टका प्रॉफिट देती तबे सत कहछ अरे ये सब सफलता है आम ईश्वर पाई बीबी मन सुधा संतान के सृष्टि करबा पाई बहुत मोर अक्षम बोली जो दिन डॉक्टर तांको सफा सफा मना करी देले से दिन मो भाई बहुत मानसिक भारसाम्य होई बसिथिले आत्महत्यार धमक अनाथ आश्रम एक शिशु पुत्र पाई मो भाउजंको कोलको पढाई देथिले मो बड़ भाई तापरे तम हाथ धरी मु तम घर को आसी बाबा मत पाखरे बसी सब बेले कहू ए सुधा ये होची मो पुओ आपु केबे भी साबत पगली भाबिबो मु आपु गर्भ धारण करी जन्म देछि जीवन को तमे जन्म देबा परे मो भाउजंको कैंसर हो गला भाईंकर छुट्टी एक व्यवसाय अर्थ मो भाउजंको कैंसर मुक्त करबा को सक्षम होई मरिबा पूर्व अपा मते ईश्वर को टेकी दे कहले ये सुधा ये होची तो बड़ पुओ
ପାଳିତ ମା ହବୁନି କି ସାବତ ମା ହବୁନି ତୁ ଈଶ୍ୱରର ମା ହବୁ ମା ମୋ ବାପା ହେଇଗଲି କହିକି ଯାଉନି ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କହିକି ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ଯାଉନି ହେଇଗଲେ ବଡ଼ ବାପା ପରିବାରର ବୁଝୁଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ସହରରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିର ପରିଚୟ ମିଳିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେ କମ୍ପାନୀର ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଟା? ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସତରେ ଈଶ୍ୱର ତା ନଥିଲେ ଏସବୁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏମିତି ବା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ତ ହଉଛେ ଘର ପାଇଁ ଅସୁର ନା। କିରେ ତୁ ଅସୁର ବୋଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ତୁ ନ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି? କଣଟା ବୁଝିଲି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏ ଘରଟା ଭିତରେ ଖାଲି ସେ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା କଥା ପଚାରେ କି? ଆରେ ତୁ ତ ହଉଛୁ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶି କରିଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି? ଯାହା କହ ବୋହୁ ମତେ ଜମା କଥାରେ ପାରିବ ବୋଲି ବୋଧର କିଛି ଭୁଲ କହିଲେ ଜୀବନ। ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଆମେ କାହାକୁ ହରେଇବାକୁ ବସୁନୁ କି କାହାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ବସୁନୁ। ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏ ଚୌଧୁରୀ ଅଗଣା ପାଇଁ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଅଭିଷେକ କରିନିଅ ଆଉ ଏ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ମୁଁ ବି ସେ କଥା ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ। ତା ଛଡ଼ା କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ। ଭାଇଙ୍କ ଅନ୍ତେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହବ ଈଶ୍ୱର। କମ୍ପାନୀକୁ ଈଶ୍ୱର ନାଁ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବି। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ତମେ ପୁଣି ଏକଥା ମତେ ପଚାରୁଛ ବୁଝିଲ? ତମେ ଆଉ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଯାଇନି। ମୋ ମତରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ଶୁଭକାମନାଟା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା ନା ସେ କଥା ଆଦୌ ହେଇପାରିବନି। ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କାହାକି କିଛି ପଡୁନି। କାହିଁକି ତୋ ଆଖିରେ ଯଦି ନୂଆ କଥା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁ କହିଦଉନୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଭାଉଜ ଦରକାର ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଆଉ କଣ ମାନେ ତୁ କହିବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ବର ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ମତେ ଆଣି ନଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ପଳେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ତୋ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହସିରେ ଉଡାଉଛ। ଆରେ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ତୋ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ହଉ ହେଲା ଏଥର ତ ତନୁ ମନେ ପକେଇଥିଲା। ଏଥର ଭଲ ପାତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଅ। ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ତୋ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଆମର ଏ ଘରର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଚୁପି ଯାଅ ପଥର ଯଦି ତା କାନରେ ପଡିଯାଏ ଏମିତି ହାତଟାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ ଯେ କୋଉ ଝିଅ ବି ଧରିପାରିବେ। ତୁ ଠିକ ଅଛି ପୁରା ଏ ବାବୁ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ବାପା ଆମ ଘର କେମିତି ଚଳିକି ଯାଇଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲି। ମୁଁ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲି ଆଉ ବୋଉ ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଏ କଣ କହୁଛୁ? ତୋ ପରି ପୁଅ ଯାହାର ଅଛି ତା ମା କଥା ନ କହି କେବେ ଚୁପ ରହିପାରିବ ମାନେ? କଣ ଜୀବନ ଆରେ ତୁ କଣ ଚାଲିଛୁ? ସବୁ ତ ତମରି ଦୋଷ। କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ମୋ ଦୋଷ? ସେ ନୁହେଁ ତ କଣ ମୁଁ ପୁଣି କଣ କଲି? କମ୍ପାନୀରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ କରି ତମେ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରେଇ ଦଉଛ। ବାପା ତ ଖୁସି ସେଥିରେ ମା ବି ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦିଟା କଥା ପଚାରେ କିଏ? ତୁ ଏ କଥା ମତେ କହିପାରୁଛୁ? କେମିତି କହିବିନି କହୁନ? କଥାଟା ଯାଇକି କୋଉଠି ପାଇଲେ
ହେଲେ ତମ ପକେଟ ଭିତରକୁ ହାତଟା ଯାଉ ଠିକ ଅଛି ମୋର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ପକେଟରୁ ହାତ ପରିକି ନେବାଟା ଭାଇ ବଣ୍ଡଲଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଏତିକିରେ ଚଳେଇ ଦବା हेलो हुंडी ये गोला तो तुम किसी नहीं से जो टंकाटा नहीं गला से रजा खर्च पे तो भी आनी थी आउ देखिलो एटा केमती हेची ये पसंद करिबो ब्यूटीफुल चॉइस तो बहुत सुंदर है जी वो केल्लो बड़ा भाई बस सुनना पड़ा सुकर संचार आज हमरा ଆଉ କଣ ଦରକାର ଶିବା हां तबे ठीक एई କଥା कहबो मु जानि छी काहे कि ना ईश्वर समस्त किछ ना किछ दे एटा मु कोन पाइछि मते ईश्वर कॉल दे छी कि तते मु कोन देई पई खुशी करी बिलो ए सृष्टि रे भगवान सेमिति किछ सृष्टि करि नांती जो संतान का मां को खुशी करि परिबो मार ऋण प्रत्येक संतान पर 7 जन्म सजाई रही था माँ को स्नेह ममता भीतर तक बड़ ममतार आदान प्रदान तो ऋण सुझा जाए जब मत कभी सुझोग दिखती सब मो जीवन कौन कहलो तो जीवन देवी नहीं माने अरे काहे के मते उठे मारू राक्षस को तो पाई तोरे एते इच्छा जो हम किछ कहबा को दरकार नहीं आप केबे जदि एबे कत कहिबो मो सत कोछि मातो मारी तो मुह बंद कर देबी हो मोर भूल गेछि मो काम करछि आ एमिति कथा मो बोक मु केबे कहबो हो हेला सो प्राइम चल खेले दो आ खाइ ए तमे खेले दे आछ भाई आ सतर ईश्वर अरे तू भली पुओ भाई आमे बापा मां दीटा गर्व अनुभव करछि गर्व अनुभव बापा जो पुओ पेटा बापा मां गर्व करନ୍ତି से पुओ पेटा बापा मां होଛନ୍ତି चरणी प्रतिमा ठाकुर भगवान साक्षात ईश्वर हाँ प्रॉब्लम कौन सुनते अरे हाँ ए थाना इंचार्ज फोन कर दिया आपके पास आसन सर अच्छा कांता प्रसाद चौधरी पर आपण कोन हेबे ओ ताको सामना भाई ताको निज लोक सब के अछंदी निज लोक कहले भाउज तो अनेक दिन आगु मरि जाइछन तांकर पिलापली एई हो तो ईश्वर तंत्र पुत्र निज रक्त माने ई कोन कांता प्रसाद चौधरी को औरसर जन्म नहीं है मु होची को अनंत संतान ए परिवार लोक मते स्नेह ममता देई और सम्मान अच्छा ए घरे आउ सब की अछन ई के कहले मो स्त्री आ मो पुआ उठे छियो कंपनी काना रोइले छी कंपनी भाई को नार अछि मार्केट दार अछि मु कांता प्रसाद बनते कंपनी काना रोइले नै तो कहूची तांको अते ताको सानो भाई को नार अछि ना ना एमिति केम दिहबो अरे तू तो भाई को एकमात्र संतान संपत्ति मो नार केम दिहबो
ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ ନାଁ ହବା କଥା ତୋ ନାଁ ହବ କେମିତି କହ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ମୁଁ ହେତେ ଯେମିତି ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ପଚାରିବାର ମାନ କ'ଣ ଆମେ କଥା ପୋଲିସ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ତେଣୁ କରେନି ଥାନା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦ ମର୍ଡର ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆକାଶରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆସାମୀ କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦକୁ ମର୍ଡର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ନେଇନଥିଲା ଏଥିରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ୟା ପଛରେ କିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ କେସ୍ ବିଷୟଟା କେମିତି କ'ଣ ହବ ଆମେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀକୁ ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ଦିନେ ଦିନେ ମୁଁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରେଇଦେବି ଆସୁଛି ଆମେ ବି ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି ଆମେ ମୋ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମୋ କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଶା କରିବି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ଦେଖେଇଛ ଚୌଧୁରୀ କମ୍ପାନୀ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା ସ୍ଥଳେ ମୋ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବାକୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ତମ ପାଇଁ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବାସ୍ ଜହ୍ଲାଦ କାମର ଉନ୍ମାଦ ନା ଜାଣିନି କି ଘର ବି ଦେଖିନି ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା କରିଦିଏ ତାର ପରିଣତିଟା କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ପାଣି ପିଏ କାହିଁକି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଆବାଜ କଲେ କ୍ଷତିଟା ତୋର ହବ ତୋର ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ପାଖରେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାମ ତୋ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସୋ I can come any time. हाँ जबरदस्त सब କଥା ତୁ ମୋର କାମ କଲୁ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୋର ପାଉଣା ଦେଇଛି ଭୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ अरे ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ନେଲେ କି ଥରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ କରି ଆଉ ଥରେ ଯେ ସେ ମଣିଷକୁ ଭୋକ ହବନି ନିଶ ହବନି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବାଜ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଚ୍ଚା କାମ କରି ଆପଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତୋର କାମ କଲୁ ମୁଁ ତୋର ପାଉଣା ଦେଇସାରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି କିଛି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆସିନି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସି ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନର ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଚାହୁଁଛେ ଆଇ ନୁହେଁ ମୁଁ ପୁରା ସେମିତିରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ମର କରିବା ଘର ପାଇଁ ଠିକା ନେଇଛି ନା କ'ଣ ଆରେ ଯେ ଗୋଟାଏ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରେ ସେ 5-10ଟା ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ତାର କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କମି ଯାଉଛି ତୁ ଏଠାରୁ ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକିବି ପୋଲିସର ଧମକ ମତେ ଲାଗୁନିବେ ଆବେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଲଗା କରିଦେବି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କାହାର ଅର୍ଡର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରେ ତୁ ନା ତୋତେ ମର୍ଡର କରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଉପରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି ତମେ ତୁ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି ଯଦି ମୋ ପାର୍ଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେ ଠିକ ଅଛି ମୋ ପାର୍ଟି ଯଦି ଥରେ ଖୋଲିଯାଏ ଓ ହାତରେ ହାଙ୍କ ପକେଇବାକୁ ପୋଲିସ ଟିକେ ବି ଡେରି କରିବନି
ঠিক ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ପଛରେ ଆସି ନେଇଯିବ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ରଣଦେଇ ମାସେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଖବର ପଥର ତୁମେ ଚାଳ ଚଳି ଗଲେ ଟଙ୍କାର ଏମିତି ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଟିକେ କଳା ଲାଗିଯାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି କଳା ଚନ୍ଦନ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫର ୟୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର କାହିଁକି ହଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭୟଭୀତ ଆଉ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ଝାଳଟା ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକଟାଠୁ ଗଲା ସେ ଲୋକଟା କି ସିଏ ମୋ କମ୍ପାନୀ ମାଲ ସପ୍ଲାଇ କରେ ଏଠି କାହିଁ ଆସିଥିଲା ତାର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି ଆସିଥିଲା ଟଙ୍କାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଫିସରୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା ହଁ ଟଙ୍କାଟା ତାର ସେଠିକି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଘରି ବୋହୂ କରି ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା କି ଭଲ ନା ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଚୌଧୁରୀ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପତ୍ର ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ସେଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷତି ସହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇର୍ଷା ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଯିଏ କରେ ସେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖେ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟର ନିୟମ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ପାଇଁକା ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି କାହିଁକି ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟା ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମାନେ ନଥାଇ ପୋଲିସ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେନି ତା ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ ତା ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିନି କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲି ଆଶା କରେ ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଟିକେରେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମତେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ କଥାରେ ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏ କପିନି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଏ ଘରଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟ ନିଜ ସେନ୍ସରେ କିଛି ଭାବି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ এই কিছু সময় পূর্বରୁ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଧମକ ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲ ତା ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାପରେ ସେଠୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲେ ସେଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ବିଜନେସ୍ କଥା ସେଥିରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କରିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ এই কথা ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ପାଇଁ ବୁଝେଇଦେଲେ ସତ ତ କହିଛି ଏଥିରେ ମିଛ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ସିଧେ ଅଫିସର ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନିହାତି ନନ୍ ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ତମେ ଘରୁ ପାଦ ନ କାଢି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ତମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଆରେ କ'ଣ ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ହଁ ଗଲନି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଶୁଣିବି ମୋରି କହିବା ଅନୁସାରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଫଙ୍କସନ ହୋଇ ସ୍ଥିର କରାହେଲା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଧୁମଧାମରେ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତମେ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଯିଏ ଯାହା ଭାତ ଦେବାଟା ଦେଇ ସାରିଲାଣି କବିତା ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ବି ସରିଲାଣି ଆସିନଥାନ୍ତି କେମିତି କହୁନ ରଜ ପର୍ବରେ ମୁଁ ପୁରା ବାଙ୍ଗଲୋର ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋର ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଫେରି 2 ମାସ ଲାଗିଯିବ ଏ 2 ମାସ ପାଇଁ କିଛି ତ ସ୍ମୃତିର ସାଗର ଦରକାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଆରାମସେ ରହିଯିବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତାମାନେ
ତମେ ମତେ ମିସ୍ କରିବନି জীবন ତମ ଉପସ୍ଥିତି କୁ ମିସ୍ କଣ ମୋବାଇଲ ତ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ତମ ସହିତ ମିସ୍ କଥା ହେଇଗଲି କାଲ ତ ମତେ ପାଖକୁ ଗଲନି ମାନେ ଆରେ ବାବା କାହିଁକି ଗଲିନି କଣ ପାଇଁ ଗଲି ତମେ ସିନା ମତେ କହିବାକୁ କେତେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା କହିଲେ ପୁଣି ଡେରି ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ତାକି ଆଇତ କାହିଁକି ଗପୁଛ କଣ ପାଇଁ ଚାଲୁ ନା ଆସୁନ ଚାଲୁ জীবন সংসুকে একদম বড়িয়া হলা আচ্ছা সামনে সামনে চলি গলে তাহলে এপ্রি আরে বাবা ମୁଁ 2 ମାସ ବାଙ୍ଗଲୋର ଚାଲିଯିବି କିଛି ତ ସୁତିର ସାରା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ନଦୀର ସାହାରା ମାନେ କିଛି ରୋମାନ୍ସ ଆଉ କିଛି ରୋମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ହେଇପାରିବନି ମାନେ ତଟିନି Bye.
କିଛି ହେଇନି କିଛି ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି ବୟସ କେତେ ମାନେ ଜୀବନର କେତୋଟି ଫଗୁଣକୁ ତୁ ଛୁଇଁ ସାରିଲୁ ଆଉ ଯଦି ତୁ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ କୌଣସି ଯୁବକ ଯଦି ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଟେକି ଆଣି ନିଜ ଘରକୁ କଣ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ତତେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ ଖେଳିବେ ମନ ସାଥିରେ ମନ ମିଶାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲି ହେଲେ ତୁ ମନ ଦେଲୁନି ପ୍ରେମ କରି ଫାଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ହେଲେ ତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ଗୋଟାଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇଲି ହେଲେ ତୁ କୁସ୍ତିଜ କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ମତେ ତୁ ଘୃଣା କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ ତାହେଲେ ମୋ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବି ବିବାହ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କରାଯାଏ ହେଲେ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ପଶୁ ଆଉ ଜାନୁଆରକୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ପଶୁ ମୁଁ ଜାନୁଆର ଆଉ କଣ ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ ଯେ ସେ କଥାକେ ବୁଝାଇ ପାରେ ମଣିଷକୁ ମାତା ଧରି ମାରି ବୁଲେ ଆଉ ତମକୁ ପୁଣି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ଆରେ ମୋ କର୍ମ ହେଇପାରେ ଓ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟମ ହେଲେ ମୋ ମନ ଗୋଟାଏ ମଣିଷର ତୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଉଠି ମାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ କାହିଁ କରିପାରିବି ପ୍ରେମ କଣ ମୋ ପାଇଁ ପାପ ଭଲ ପାଇବା କଣ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ନା ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ନା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସଂସାର ପୁଣି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସାର ଗୋଟେ ମଣିଷ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଏମିତି କଣଟା ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଆରେ ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଧରିବା ଛାଡ଼ିଦେବି ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କୁଲିଗିରି କରିବି ମଜୁରୀ ଲଗିବି ତମେ ତମ ପିତୃ ପରିଚୟ ଖୋଜାଣି ଦେଇପାରିବ ମତେ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ବିନା ମଣିଷକୁ ପୁଣି ମୁଁ ବାହାବି ଏଇଟା ବି ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଦୟା କରି ତମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଯାଇ ମୁଁ କାହିଁକି ସାରା ଯୁଗ ଜଳି ପଡ଼ି ରହୁଥିବି ମୋ ଆଶାକୁ ତୁ ନିରାଶ କଲେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ସାରା ତୁ କାନ୍ଦିବୁ ତମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ପୁରୁଷ ନା ଧରି ତମେ ଗୋଟେ ନପୁରୁଷ ଛାଡ଼ିବି ତୋତେ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଶେଷ କରିଦେବି ତୁ ମରିଗଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି
ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ତମେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଏ ଘରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାରଜ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୋର ସର୍ବନାଶ ନହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି କେମିତି? ଆରେ ଆ! ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିଦେବି। ଯା! ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୋ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ମନରେ ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ହେଇନେବି। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କିଛି ବି କରୁନି। ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବି। ସେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ମୁଁ ତ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା କି ଆଜିକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆରେ ଯା, ଆରେ ଯା। ତୁ ମତେ ଯୋଉଦିନ ବିବାହ କରି ନିଜ ମନରେ ମତେ ଜାଗା ଦେବୁ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଏଟା ତା ଆଗରୁ କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆରେ ଯା ପରା କହିଲି। ଆସ। ମୋ ଦେହକୁ ପଶୁ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବା ମୋର କିଛି ଅଭିଳାଷ ନଥିଲା। କି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ନିଜ ମନକୁ କଷ୍ଟ କରିବୁ। ଯଦି ଉତ୍ତରଟା ମୋ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ମତେ ଜଣେଇବୁ। ନଚେତ୍ ମୋ ଗୁଣକୁ ନେଇ ତୁ ତୋ ବାଟରେ, ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ। ଯା, ଆରେ ଯା। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୋର ସିନିୟର, ଆଉ ତୁ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ମୋ କଥା ମାନି କାମ କରିବା ଦରକାର। ଓହୋ, ତମେ ସିନିୟର ହେଲେ କଣ ହେଲା? ତମ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଯୋଗେଇଟା ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମୋସନଟା ମୋର ହବ। ଆରେ ପାଠ ତୁ ବେଶୀ ପଢିଲେ କଣ ହେଲା? ପୋଲିସ ସେଠି ଅଭିଯୋଗତାକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ, ଏତିକି ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ। ପ୍ରମୋସନଟା ଆସିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଧକ୍ଧକ ହଁ, ସେ ଧକ୍ଧକଟା ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆରେ କିଏ ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ସାହସ ଅଛି ବୋଲି ତ ଅର୍ଡର କେସରେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଖୋଜା ପଡେ। ଆରେ ମୁଁ ବି କିଛି କମ ନୁହଁ। ଦର୍ଶନ କେସରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରେ। ଆଉ ମୋର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଦର୍ଶନକାରୀ କେବେ ଘରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚୋରି ଡକାୟତ କେସରେ ବଡ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ମତେ ତାରିଫ କରନ୍ତି। ତତେ ସିନା ଖାଲି ତାରିଫ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ପାଇଲେ ମୋର ଭଲ ରେକର୍ଡ ଅଛି ନା। Dile, 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 vamos, no lo
ଇଏ ତ ଆଚ୍ଛା ଖାନା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି? ଥାନା ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ ଆମେ ପରା ଅଛୁ ହେଇଛି ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଆମକୁ କୁହ ଆମେ ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିଦଉ ବାହାର କେସ୍ ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ସିଏ ବୁଝିବେ ଆଉ ଭିତର କେସ୍ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ନାଇଁ 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 ସେ ସଡ଼କୁ ଭୁଲ କହୁଛି ସଡ଼ ବାହାରଟା ତାର ଭିତରଟା ମୋର ଦରକାର ପଡେ ଭିତର ବାଟ ସବୁ ମୁଁ ଚଳେଇଦେବି ନାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆସିଲ ଭଲ କଲ ମତେ ଆଗ କହ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ କାହିଁକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଛଡ଼ାକୁ ଯୌତୁକ କେସରେ ଏମିତି ଦଫା ଲଗେଇବି ଯେ ଛଡ଼ା ସାରା ଜୀବନ ଚକିତ ଚିତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ଆଉ ପାଇବନି କି ଆଉ କାହା ମତେ ଦେଇପାରିବନି ତମେ ଚୁପ୍ କର ମୂଳରୁ ୟା ମଥା ତ ସିନ୍ଦୁର ନା ଆଉ ତମେ ତା ମଥାକୁ ଯାଉଛ କଣ ପାଇଁ ତମେ ବାହାରେ ତମକୁ ବାହାର ମାନେ ଜଣା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ହେଲା ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଧର୍ଷଣ କେସ୍ ଭଲ ହେଇଛି ହେଲେ ମତେ କୁହ କିଏ ସେ ଅଭଦ୍ର ଯିଏ ତମକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତମ ଭଳି ସୁକୁମାରୀ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତା ନାଁଟା ଖାଲି କୁହ ମୁଁ ତାର ସଳକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ସଳ ବାକି ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ପୁଅ କି ଝିଅ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ସବୁ ତାଡ଼ି ପକେଇବୁ ସେ କଥା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରିନି ଶୁଣ କିଛି ଚିରାଚିରି ନାହିଁ କି ଗାଲ ମୁହଁ କିଛି ଖଞ୍ଜା ହେଇନି ଶୁଣ ଆକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଚାହୁଁଥିଲା କହୁଛି ଅଧକିଲୋ ଦୂରୁତାକି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ତମର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ମୋ ଦୋଷ ନ ହବା ପଛରେ ତମ ଶାନ୍ତିର କଣ ସପୋର୍ଟ କୁହ ତମର କଣ ହେଇଛି କୁହ ଧନ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଯଦି ତମ ମନ ଚୋରି ହେଇଥିବ ମତେ ବୁଝି ଝିଅକୁ ପଡିବନି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ସତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ଦରକାର ହେଇଛି ଥାନାକୁ ଆଇଛ ମନ ଖୋଲିକି କୁହ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ଆମେ ତମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଯଦି ତମ ଘର ଆଗରେ ତମକୁ କିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତମ ଘର ଆଗରେ ଜଗୁଆଳି ହେଇଯିବି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତମକୁ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆଣି ଥାନା ହାଜତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଆଉ ତମ ସାଇଡରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଥାଉ ତୁ କାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ କାଳେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଏ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିପାରେ ସାଥିରେ ପୋଲିସ ବାଲା ଥିଲେ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଉ ତମେ ତ ପୁରା ବଡ ରସଗୋଲାଟା ପୁରା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛ ଦେଖୁଛି ମୋ ପାଦ ପଦରେ ଆମେ କଥା ମାରି ହେଲେ ତମେ ଦେଖ କେତେ କଣ କହି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲା ଜମେଇଛ ନାଇଁ ନା ଆମେ ପାଲାଗା ନୁହଁ ଆମେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଇଛି ମୁଁ ସିନିୟର ସେ ତ ଜୁନିୟର ହେଇଟି ମୋ ବୟସ କମ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ବୟସ ବେଶୀ ଛଡ଼ା କାମ ବି ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଛୋଟ ପିଲା କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ ସପ୍ତାହକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଘଟଣା ସହଜ ଆଉ ତମେ କଣ କମ କି ଅಯ್ୟ ତମେ ପରା ଘରୁ ଟିକେ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇଲେ ସପ୍ତାହ ସାରା ମାଣ୍ଡି ତ ନେଇ ଲାଠି ନେଇ ପଡ଼ିଥାଉ ତମେ ପୁଣି କହୁଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ତମେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଦେବ ଏଟା ମାଟ୍ୟ ପ୍ରଭ ଆମ କଥା କିଛି କହିବନି ପସରି ଦବ
କ୍ୱାର୍ଟରଟା ତମେ ତ ସବୁ ପିଇ ଯାଅ सब पूरा सफा कर दे ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କାଢିଦେ ସେଠି ଲବଙ୍ଗ ରହିବ हां सर होम गार्ड घर जगिबाकू नुह घर खाली करबाकू अरे काहाकू ए होम गार्ड को तू ଆଉ ଜମା ବି ହବୁନି ଦିନକୁ 10 ଥର ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଫୋନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାମ କରିବି କେତେବେଳେ ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଥର ଫୋନ କରିବୁ ତାହେଲେ ବାଟ ପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ତୁ ତ ଭଲ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାତକ ପାଇଁ ଚାହିଁବସି ଓହୋ ବୋଉ ତୁ ଜମା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତନୁର ଅଳି ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଆକଟ ଭରା ନିବିଡ଼ତା ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ବୋଉ ଆଉ ତଟିନି ତୋ ପ୍ରେମ ଏସବୁ କଥା କଣ ମନେ ପଡୁନି ଓହୋ ବୋଉ ତୁ ନା ଆଜି ମୋତେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ଆଉ ହଁ ତୋ ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ବା ବୋଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି କିରେ ତୁ ପରା ନିଜେ ମନା କଲୁ ନହେଲେ ତୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରା ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଉ ଶୁଭ କାମ ଶୀଘ୍ର ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ଭାଇ ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ତୁ ତ ବିରକ୍ତ ହଉଛୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରହୁଛୁ ବୋଉ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ରହୁଛି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଝିବେ ବୟସ ବଢିବା ସାଥିରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ସିନା କମିଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏ ଟୋକାଟାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ନମସ୍କାର ସମୁଗୁଣୀ ନମସ୍କାର ଆପଣ ହଠାତ୍ ତୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ହେଇଯାଉଛି ମତେ ତ ସେମିତି ହଠାତ୍ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ନାଇଁ ଏଇ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଚୌଧୁରୀ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାନା ତତ୍ତ୍ୱ କୁଆଡେ ଈଶ୍ୱର ନାଁରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯାଉଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ହଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତା ଛଡା ଏ ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହର କଣ କହିବାର ନଥିଲା ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏ ଘରକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ପଠେଇ ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଇଁ ଶୁଣୁନି ସେମିତି କିଛି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ନାହିଁ ତା ଛଡା ଏଇଟା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହବାର ଥିଲା ଆଉ କହୁଛି ସେମିତି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ନାହିଁ କେମିତି ଜୀବନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ମୋ ବଡ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ନିଜ ରକ୍ତର ନୁହଁ ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇନି ମୋ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇ ସେ ବଡ ହେଇନି ତଥାପି ସେ ହେଉଛି ମୋ ବଡ ପୁଅ ଶୁଣନ୍ତୁ ପରିଚୟଟା କାଗଜ କଲମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସତ ପର ନିଜକୁ ରକ୍ତ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥାଏ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନାଥ ସନ୍ତାନ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଆସି ସେ ଘରେ ପ୍ରତିପାସ ହୋଇ ବଡ ହୋଇଛି ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମୁଦି ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘର ନେଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭୁଲ ହବା କାହିଁକି ଏ ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ ଏସବୁ ହଉଛି ମୋ ଦେଢଶୁରଙ୍କର ନାଇଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେ ପୁଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦୋଷୀକୁ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଏଥିରେ ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠୁ ତାମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଢଶୁରର ହାତ ଟେକାରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହାତ ଟେକାରେ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ମୋ ପୁଅ ସମୁଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଫଳି ରହିଛି ଏ ଘର ମହଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇছে ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଦିନ କଟିଯାଏ ଚନ୍ଦନ କୋଉଦିନ ଛିଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ କୋଉଦିନ ଯଦି କଳା ଚନ୍ଦନ ପାଲଟିଯାଏ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପର ପରକୁ ନିଜର କରିବାର ଆତ୍ମୀୟତା ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ କୋଉଦିନ ଯଦି ପର ହୋଇଯାଏ এইটা কেবে সম্ভব কেবে କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଳସାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର କରି
ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ସେମିତି କରିବନି। ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋର ତା ଉପରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ନା, ସେ ସଦୃଶ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ଯେ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଭରସା ରଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ମିଛକ ପ୍ରତିଛବି। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜ ଯାଏଁ ଦେଖି ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ କଥା, କେତେ ଭାଇ କେତେ ଘର। ବାସ୍ ସବୁଦି ବାସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ନଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ପଠେଇବା ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସବୁଦି ଏ କଥା କହିଲେ ଝିଅ ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ମୋ ଝିଅକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସେ ମୋ ରକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ହଉଛି ତାର ବାପ। କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି ଯୋଉ ଘର ଗୋଟିଏ ଅନାଥର ହାତ ଟେକାରେ ଚଳୁଛି ସେ ଘରକୁ ମୋ ଝିଅ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସୁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଯାଉ। ସବୁ ଜୀବନକୁ ଚୌଧୁରୀ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କରାଯାଉ। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅନାଥ, ତା ହାତର ଅନାଥର ପ୍ରାପ୍ୟ ଧରେଇ ଦେଇ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ। ତାହେଲେ ମୋର ବି ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଈଶ୍ୱରକୁ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୋ ଝିଅ ଏ ଘରେ କେବେ ବି ପାଦ ରଖିବନି। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। खबर पाइला मात्रै कम्पानीर सब लोक आनंदर उत्पन्न फंक्शन
ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ଦେଖିବ ସୁଧା ଭାଇ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ରାଜା ଦଶରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାଲିକାନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବାବଦରେ ବି କମ କରିନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିନଥିଲେ। ରାଜା ହିଁ ହବ। ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ନିଜ ଉପରେ, ରହିବାଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, କୋଉଥିପାଇଁ? ଆରେ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଥିଲେ। ଏଠି କଣ କୈକେୟୀ ନାହାନ୍ତି? ଚାହିଁଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ତମୁକା ଠିକ କହୁଥିଲ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ନହେଲେ ତମ ଭଳି କୌଶଳିଆ ମାର ପାଟିରେ କେବେ କୈକେୟୀର ନାମଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନଥାନ୍ତା, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପଶିନଥାନ୍ତା। ବସିଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି। ମୁଁ କୌଶଲ୍ୟା ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି କୈକେୟୀ। ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ତମେ କୈକେୟୀ, କଣ ଏମିତି ମିଛ କଥାଟା କହିଦେଲି ଯେ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡୁଛ? କିନ୍ତୁ ସୁଧା ତମେ ହଉଛ ଈଶ୍ୱରର ମା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପାଳିତ ମା। କଣ ସୁଧା? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କଣ ସୁଧା? ମୁଁ କଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତା ମା ହେଇଯିବି? ସୁଧା କହିଯା, ସୁଧା ଚୁପ ହେଇଯା। ତାହେଲେ ଏ ଧରଣ ପରିବେଶ ତମକୁ ଉପହାସ କରି ତା ବୋଲି ସତଟାକୁ ମୁଁ କଣ ମିଛ ବୋଲି କହିଦେବି? ଔଷଧର ଆଶ୍ରୟ ତମେ ନଉଛ। ତମେ ଜନ୍ମ ଦେଇନଥିଲେ ବି ତମେ କଣ ତାକୁ ତା ମାର ମମତା ଦେଇନ? ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପେଶ କରି ତମେ କଣ ପରକୁ ନିଜର କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ପଳାଇ ନେଇନ। ମମତାର ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ତମେ କଣ ତାକୁ ପଳାଇ ନେଇନ? ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ସ୍ନେହ ମମତାର ଅଙ୍ଗ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ସତଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସତଟା କଣ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମମତାର ପାଉଣା ଚାହେଁ। କିଏ ପାଉଣା ତମେ ଚାହ? ଈଶ୍ୱର ବଦଳରେ ଏଇ ଜୀବନ ହବ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଉ 40 ବର୍ଷର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହବ ମୋ ପୁଅ ଜୀବ। ଅନାଥ ଥିଲା, ଅନାଥ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି? ଏତେ କଥା ତ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ତାର ଈଶ୍ୱର ଭାଇକୁ ବଡ଼ ପୁଅ କରି ମତେ ଭାଇ ଡାକିବା କାହିଁକି ସେ କହୁଥିଲି? କଣ ପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ମମତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କ୍ଷୀର କଦଳୀ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଛୁଆ ବସିଲେ ସେ ତା ଚୋଟ ମାରିବା ପ୍ରକୃତିଟା ବଦଳେଇବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଆଜି ପରି ଦିନରେ ତୁ ମଣିଷ ହେଇତ ପ୍ରକୃତି ବଦଳେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ତ ମା ଥିଲି, ଆଉ ମା ହେଇ ରହିବି। ତୁ ମା ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତୁ ମାରୁ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ସୁଧା, ଆରେ କଣ ହଉଛି ସୁଧା? ସୁଧା ବହେରୁ ସମୟ ପାଲଟି ଯାଉଛ। ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବନର ମା। ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜୀବନର ବାପା ନୁହେଁ। ବାପା ହେଇଛ ତ ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋର ଅଙ୍ଗ ହେଇ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଏ। ସୁଧା ତୁ ପଇସା ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଭଳି ନିଜ ମନରେ ଆଣନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ବାପ ନୁହଁ। ବାପ ନାମ ଧରି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଅଛେଇ। କେତେ ମିଛ ତମେ? ତମର ଚିନ୍ତା
ନିଜ ଉପରେ ଗୁଣ ଆସୁଛି। ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମହାନ ବୋଲିବାକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅସଲ ରୂପଟା ଜାଣିଗଲ ହାତ ଉଠାଇ ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ା ଏତେ କଣ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ? ନା ମାରି ଦିଅ ମାରି ଦିଅ ମତେ। କରିଗଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ହେଲେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ନିଜ ରକ୍ତର ଅବହେଳା ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବିନି। ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କିଛି ଲାଗେନି ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କାଲି ପତେଇ ତମକୁ ଭିକ ମାଗୁଛି ମୋ ପୁଅର ସୁଖ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ତମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପର କରିଦିଅ। ତମ ଅନ୍ତେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମଣିଷର ମଣିଷ ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସୀ ହବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନବିକତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବି। ହେ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ପତିର ଏତିକି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କର। ନା ସତମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର ପାଉଣା। ଏତିକି ଦୟା କଣ ତମେ ମତେ କରିବନି? ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକକୁ ଦୟା କରିବା ମହାପାପ। ହଉ ପଛେ ପାପ ତମେ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ମହାମହ ବାସୁଥିବା ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନର ବନ୍ଧନକୁ ମୁଁ କଳା ଚନ୍ଦନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ତ ମରିଯିବି। ମରିଯା ତମେ। କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ସହିଯିବି। ଏଇଟା କଣ ତମର ଶେଷ କଥା ମୁଁ ରାଜା ଦଶରଥରୁ ହେଇଛେ। କୈକେୟୀର କପଟା ଆକର୍ଷଣକୁ ଚିରକାଠ କରି ତା ପୁଅ ନିଜ ପୁଅ ଭରତକୁ ରାଜା କରିବା ଅଭିଳାଷୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଦବ। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଧରି ମରି ସମାଜରେ ମୁଁ ମରି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଏ ସବୁ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଦାନ। ତାଙ୍କରି ଦାନରେ ସେ ଦେଇଥିବା ଉପହାରକୁ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇ ବାପର ପରିଚୟ ଦେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅନ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବିନି। ମୋ ବାପ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବି। এইটা আমার নিরাট সত্য। তাহলে তুমি ବି ମୋ ଶେଷ କଥା ଶୁଣିଛ। ମୁଁ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ନୁହେଁ ଯେ ବର ପ୍ରାପ୍ୟର କପଟତା କରି ଭରତକୁ ରାଜା କରି ମୁଁ ସୁଖାମୟୀ ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ମା ମୋ ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ମୋ ଛାତିରୁ ଅମୃତ ପାନ କରି ଯିଏ ସମାଜରେ ମୋ ପୁଅର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ବର ପାଇଁ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିପାରିବି। ଆଉ ମୋ ମା ପଡ଼ିଆକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଯିଏ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହବ ମୋ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଉଚିତ ପାଉନା। ଆଉ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋହ ମୋହଇବା
ବାସୁଥିବା ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନକୁ ମୁଁ କରିଦେବି କଳା ଚନ୍ଦନ। କାଲି ବାସୁଥିଲା କଳା ଚନ୍ଦନ ଆଜି ଆମ ଘରଟା କେମିତି ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ଏ ବୋଉ କଣ ହେଇଛି ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନି କି ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଉଠୁନି ତାମାନେ ମୋ ବୋଉ ଦେହଟା କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ତନୁ ବୋଉର କାହିଁକି କଣ ହବ? ବୋଉ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଧରୁନି ଡାକିଲେ ଜବାବ ଦଉନି କି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଘରଟା କେମିତି ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି। ଧରିନିଅ ତମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦବା ପାଇଁ ଏ ଘର ଏ ପରିବାର ନିରବତାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲି ଖୁସି ନିରବତା ସ୍ୱାଗତ ଆରେ ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତମେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର MD ହେଇଯିବ। ବାପା ତ ସବୁ ପେପର ୱାର୍କ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓ ଆରେ ଏଇ କଥା ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏବେ ତ ଆମ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ତମେ ହେଇଯିବ। ତନୁ ତାପରେ ତମର ବାହାଘର ହବ। ତାପରେ ଭାଉଜ ଆସିବେ। ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ନ କରନ୍ତି। ଆରେ ତନୁ ତୁ ଏସବୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଭାଇ ଆଜି ସିନା ତନୁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ନ ଡାକିଲେ ନ ଦେଖିଲେ ତମ ତଣ୍ଟିକି ପାଣି ପକେ ଯାଉନି। କାଲି କଣ ତମର ଆଉ ଆମ କଥା ମନେ ଥିବ? ତନୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତେଇ ନେବା ପାଇଁ ତମେ ଆମ ସହିତ ମିଛ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରୁନାହ ତ? କାଲି ସକାଳେ ଜୀବନ ଭାଇକୁ ଭଗାରି କରି ତା ଜୀବନ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ତ? ଓ ତନୁ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯା। କେମିତି ଚୁପ ହେଇଯିବି ଭାଇ? କେମିତି ଚୁପ ହେଇଯିବି? ଏତେ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ପାରିଲାଣି ଆମେ କଣ ତମକୁ MD ଚେୟାରରେ ବସିବାଟା ଦେଖିପାରିବୁ ଆମେ? ଏ ତନୁ ଆରେ ଏମିତି ସବୁ ଭାବନା ତୋ ମନରେ ଆସୁଛି ମୋର ଏତେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ କେମିତି? ବଡ଼ ଭାଇ ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ପାଉଁଟା କଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା? ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲି। ଏମିତି ଭାବନା ତ ମନରେ ଆସିବା ତ ସେ ଭାବନାର ଧିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲାନି ତ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲାନି ତୋର ସେ ଜିଭଟା ଅଟିଗଲାନି ତୁ ଶେଷରେ ମତେ ଏମିତି ଭାବରେ କେମିତି? ଆରେ କେମିତି? ନାଇଁ ଭାଇ ଏସବୁ ମୋ ମନର କଥା ନୁହେଁ କି ମୁହଁରେ ଏସବୁ କଥା କହୁନି। ଆରେ ବୋଉ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି ତମକୁ MD ଚେୟାରରେ ନ ବସେଇବା ପାଇଁ ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ଜିଦ୍ ଧରି କରିଛି। ଆଉ
सामान्य এই छोटिया कथाटा ପାଇଁ ଆମ ବୋଉ ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଉପାସ ରହି ତା ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏମିତିଆ କେସ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣି ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲା ଏଇ ଖାଇବାଟା କରିବା ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲା ଏଇ କଥା ତ କହିଲା ମୋତେ ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେ ପଚାରି କହିଲେନି କାହିଁକି? ହଁ ଶୁଣ ପଠେଇଦେଲି ତମକୁ ତ ପଚାରି ତମ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତମେ ମନା କେମିତି କଲ? ଗାଡ଼ି ଘରୁ ପଠେଇ ସେତେବେଳେ ସରିଲା ହିଁ ଯୋଉ କାହିଁ ଏମିତି ଏଇଟା ମୋର ଭଲ ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଡ଼ ଧରି ସିଆଜ ନେଇଯାଇଥିଲ? ଈଶ୍ୱର ତମେ ସନ୍ଦେହର ମହାଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ? ଏହାର ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ତମେ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତମେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତମେ ହିଁ ସଭିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତରେ এই উপহার লেখিছ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପଶୁ ପାଲନ କରିଦେବି। ଏ ପରିବାରର ସବୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ବିଷର ଗରଳ ଭରିଦେବି? ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ତମର ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ନଚେତ ମମତାର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ମୋ ବୋଉକୁ ବିଜୟୀ କରିଦିଅ। ହତଭାଗର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ନିକଟରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ? କାହିଁକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଲୋକ? ଏ ବୋଉ ମୁଁ ତତେ ଡାକୁଛି କ'ଣ ତତେ ଶୁଭୁନି? ନା ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ? ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଉ ଡାକ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? ତୋ ମୁହଁରୁ ବୋଉ ଡାକ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତ ବୋଉ ହେଇଯିବି? ନାଇଁ ବୋଉ ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ବୋଉ ଡାକିବାର ଅଧିକାର ମିଳେ? ହଁ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ବୋଉ ଡାକ ଡାକି ସେ ଡାକରେ ଆଜିଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକେଇଦେ। ତୁ ବୋଉ ଡାକରେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଣିପାରୁଛି କେମିତି? ଥରପରା କହିଲେ ମୋତେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିନି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବୋଉ ବୋଉ କହି ମୋ କଲିଜାରେ ତୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ? ତତେ ପାଳି ପଡିଛି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲି ତୁ ମଣିଷ ହେଇଗଲୁ ମୋ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ। ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି? ଜମା ସେମିତି କହନି। ମୁଁ ପଛେ ସାରା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ନ ପାଏ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି। ବୋଉ এই কিছু সময় কথাবার্তা পাই ତୁ ମୋତେ ବୋଉ ଡାକରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ହାତ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହ। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଘୃଣା ଯାହା ମନକୁ ଆସିଛି ତାହା କହିଛ। ଏମିତି ଘୃଣାରେ ଝେପ ପକେଇ ନେବି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ନାଇଁ ବୋଉ ଏ ସଂସାରରେ କୋଉ ପୁଅ କ'ଣ ତା ମାଆକୁ ନିନ୍ଦାର ଅପବାଦ ଦେଇ ତା ମୁହଁକୁ ଝୋପ ପକେଇছে ମୁଁ ପକେଇନି।
ବାରିଧର ସିଂହ ମଳକର ମହାସମୁଦ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ତ ପାଳିତ ମା। ମାଲୋକ ମା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସେ କେବେ ପାଳିତ କି ଜନ୍ମିତ ବୋଲି ଭାଗ ଭାଗ କରିନଥାଏ। ତା ନହେଇଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ରାଜେ ମା ଯଶୋଦା କେବେ ପୂଜା ପାଉନଥାନ୍ତେ। ଯଶୋଦାକୁ ଲୋକମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ସେ କଣ ଆଉ ଫେରିଥିଲେ ନା ଯଶୋଦାର କଷ୍ଟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ରାଜସିଂହାସନରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଯଶୋଦାକୁ ଆଉ ମନେ ରଖିଥିଲେ? ଆଉ ସେଦିନ ଅଭାସ ଯଜ୍ଞରେ ମା ଯଶୋଦାକୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳକ ରୂପରେ ଯୋଉ ଯଶୋଦା କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ନୁହଁ, ମୁଁ ସୁଧାମୟୀ ଚୌଧୁରୀ। ମୋ କୋଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି, ମୋ କୋଳକୁ ଡେଇଁଲେ ତୁ ମରିବୁ ଆଉ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ବି ମରିଯିବି। କାହିଁ ସେମିତି କହିକି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ। ମୁଁ ପଛେ ସାରା ଜୀବନ ପଡି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ମାରି ଦେଇପାରିବିନି ଲୋକ। କଣ କରିପାରିବ ତୁ? ଚାଲିଯିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ସେଦିନ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରକୁ ପଛ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି ଚୌଧୁରୀ ବଂଶରୁ ଅବସରି ଯିବି। ଆଉ ଏମିତି ଅବସରି ଯିବି ଯେ ପ୍ରବାସ ଯଜ୍ଞ କରି ମୋ ମରଣ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବାର କାମନା କରି ମୋ ମାର ଖୁସି ପାଇଁ, ମୋ ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ମୋ ମାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଏତିକି ନ କରିପାରିବି ମୁଁ ତାହେଲେ କି ପୁଅ? এই সামান্য কথাটাକୁ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଏକାନ୍ତରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ତୁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନ କହୁ? କାହିଁକି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କଥାଟାକୁ କହିଦେଇ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦିତା ନାୟିକାର ଆଖ୍ୟା ନେଲୁ? କାହିଁକି ତୁ ସ୍ନେହ ମମତାର ପଣନ୍ତ କାନିଟାକୁ ଆଦୁ ଅବଙ୍କେରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଉଦୟ କରି ତୁ ଏ ଚଟାଣରେ ଗড়େଇ ଦେଲୁ। ନା ନା, ଏ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିଲି? କେବଳ ତୋ ବାପା। ଭଲ କରିଛୁ। ବାବାଙ୍କର ବି ଏ କଥାଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ତୋ ମନରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି ତୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବି ଠିକ ସେଇ ଆଶଙ୍କା ତା ମନରେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କି ଭରସା ଅଛି ଲୋକ? ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଢିଥିଲି, ଏ ଘରକୁ ଆସି ଏତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭଗାରି ସଜେଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପର କରି ନ ଦେବି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ବିଷ ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି। ବହୁତ ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା ଲୋକ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସି ସାରିବା ପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ওই ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି କାହିଁକି? ଏ ପରିଚୟଟା ମୋର ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ହଉ ପଛେ ବିଳମ୍ବ, ମୋ ମନରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି ତୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବି ଠିକ ସେଇ ଆଶଙ୍କା ତା ମନରେ ଆସିଥାନ୍ତା।
ତୁମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ତୁ କଣ ମତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛୁ? ନା ସମାନ ତୁରନ୍ତ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାମାନେ ତୁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି। ଏ କଥା ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହବ ଜୀବନର। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବି ଗୋଟା ନୂଆ ଠିକଣା ଖୋଜି, ନୂଆ ପରିଚୟ ଖୋଜି। ବହୁ ଜୀବନ ଭୁଲ କରିଛି। হ্যালো ହଁ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ। হ্যালো আরে জীবন ହଁ ଭାଇ। আরে তো বহুত দিন বঞ্চিবু। এই সাঙ্গে সাঙ্গে বউ সহিত মোর তোর আলোচনা হইতিলা। বহুত ଭାଇ। খুশি। হ্যাঁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ବାପା କହୁଥିଲେ କାଗଜପତ୍ର ୱାର୍କ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ହଁ। ୱେଲକମ୍ ସେରିମନି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ହଁ। ମୁଁ ଥିଲେ ନା ଭାଇ ପୁରା ଜମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ଭାଇ। আরে আমি বি তোতে সমস্ত বহুত ইউজ করব। আও সমস্ত কোটো বেশি তোতে বহু মিস করব। হ্যাঁ আও কোন করিবা কইলু? বাপা যে দিনকু দেখিবার লগ্ন ঠিক করে দিয়েছিলে সেই দিনকু তো পরীক্ষাটা পড়িগলা। আও কোন করিবা কইলু? ପଡ଼ିଗଲା କହି ଚଳିଗଲେ ଫସିଗଲେ ଚଳିବନି ଭାଇ। ହଁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ମୋରି ଲାଗି। নিশ্চয় নিশ্চয়। আরে তো ভଳି ভাইଟେ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ହଁ ଭାଇ ତମ ଭଳି ଭାଇଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। আরে জীবন তু মু বউ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବନ୍ଧନ। ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ହଉ ରହୁଛି। ହଉ ଭାଇ। ପରେ ଆମେ କଥା ହବା। ହଉ ଭାଇ ରହୁଛି ହଁ ବାଏ। ତୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ବହୁତ ମନ ଦେ। ତୋ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ। ହଉ ଭାଇ ରହୁଛି। ବାଏ। ବାଏ। ତୋ ଜୀବନକୁ ମିଛ କହିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ସତ କଥାଟା କହିଦେଇଥିଲେ ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା। ଆରେ ବୋଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ହେଇଯିବ ତାକୁ ଗୋଟା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ଏ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ତା ପାଖେ ଗୋପନ ରହେ। ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଦାୟୀ ହେବି। ତାହେଲେ ତୁ ଯିବୁ କୋଉଦିନ? ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ନା ନା କାଲି ଯିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନା ଘରୁ ବଡ଼ ହବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ବେକରେ ଝୁଲେଇ ସାରିବା ପରେ ଏ ଅତିଥି ଭବନରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ହବ ଲୋ ବୋଉ। ହେଲେ ବୋଉ ତୋର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ସେତେବେଳେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହ ରଖିବୁ। କୋଉ କଥା? ମୁଁ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବି କ'ଣ କରିବି ସେ କଥା ତ ଜଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି ଏହି କଥାଟା ତତେ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ବି ଏ ଘରକୁ ମତେ ଫେରେଇ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ କଥା ଦେ। ନା ନା ନାଇଁ କିଛି କଥା ତୋତେ ଆଗରୁ ଦେଇପାରିବିନି। ତତେ କଥା ଦେବାକୁ ହବ। ତତେ ମୋର ତୋ ରାଣ ପକେଇଦେଲୁ। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ତୁ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତେକୁ ସତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ନାଇଁ ଶୁଣ ତୋ ମରଣ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିବି
तू हाथ जोड़ी मते पुणे अपराधी सजे दउछु मार हाथ प्रत्येक संतान मानक मुंड उपरे पूरा रक्षा कवच होइता ଈଶ୍ୱର सुनबो से हाथ को मो पाके जोड़ी काहे उपरे करछ आ खाइबो ନା ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ତୁ ହବ ଯା ଖାଇବ अरे तनु कहुथला तू काली टू काली सकाळी खाइ न କିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲु तू खाइ न बोली तनु केମିତି ଖାଇବା ଧରି କି आइछि तो पासे पेटर যন্ত্রণা সহি ন পারি তাকে কেମିତି লୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ପଡୁଛି आ साथी हे जे ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲା ବୋଉ କାହିଁକି ନା କାଲି ଠାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ परस्पर अलग हो आउ कौन एमती सुजोग आम भाग्य आसब तेणुक आम धरी ना आम समस्त श्रेय ममतार यहाँ हूँ शेष पाऊना कहीं कालीर बंधन कला चंदन ନାଇଁ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତମର ଦେଖା ହେଲା ହଁ ଦେଖା ହେଲା ସେମାନେ କଣ କହିଲେ କହିବାର କ'ଣ ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର କଣ କହିଲ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଭାଇ ପୁଅଟା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ କରିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଚାହିଦା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହେଲେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଁ ତ କିଛି ମନା କରିନି ପରେ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇ କହିଦେଇ ଆସିଛି ହେଲେ ଭାଇ ପରେ ତମେ ତ କମ୍ପାନୀରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ସେଥିରେ ତମର ଯେତିକି ବି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଚଳି ଯାଉଛୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ବଡ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ପଣ୍ଡିତା ତୁ ହେଲେ ମୋ ନିଜ ରକ୍ତର ଭଉଣୀ ତୁ କୋଉ ପର ନୁହଁ ଯେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ତତେ ମୁଁ ବଳି ପକେଇଦେବି ମୋ ସେ କଥା କହୁନି ଭାଇ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଁ କାଲି ଯାଇ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ଫୋନରୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା କଟି ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ବି ଆଣିବି ଆଉ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଭରଟାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମତେ 2 ଟଙ୍କା ଜଣେଇ ମିଳିବ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବିଷ କିଣି ଆଣିବି ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ପିଇଦେବା ବାସ୍ କାମ ଶେଷ ଅଥଚ ଅଶୁଭ ସାହାଯ୍ୟ ବାଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଧୁବ ଘର ବଳି ପତ୍ର ଅରୁଆ ଚଳ ପଡ଼ିନି ଅଥଚ ପୁନା ଉଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି
ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ତମର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଭାଇ ମୋ ହେଲେ- ସେ ଘର ଭିତରେ ତମେ କୋଉଠି ଆସିଛ? ସଂକେତ ଭାଇ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହାତ ପଡେଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ମୋ ସେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ତମେ କଥା ହୁଅ। ଏଠି ରହିଲେ ଆଜି ନା ମୁଁ ଆସିଛି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନା ମୁଁ ଆସିଛି ଭୋଜାଲ ଦେଖେଇ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆଣିଥିଲି। ନା ସେସବୁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ମୋର ଦରକାର ସେଇଟା ତ ତୁ ଦବୁନି, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ତମେ ତ କହିଥିଲ ମୋ କହିବା କଥାଟା କଣ ଗଣିତ ବହିର ପାଠଟାରୁ ଏତେ କମ୍? ତାହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କଥା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସର, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୋର ସର୍ବନାଶ କରିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଅକ୍ଷସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। କଥା ଥିଲା ତୋ ଉପରେ, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା ତୋ ଉପରେ। ତୋ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରେମ ଉପରେ, ମୋ ପ୍ରେମ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି? ତମେ ମାନେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜର କବର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଫେରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜି ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବିନି। କେବଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା। ଧରି ନେବ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରେମର ଶେଷ ପାଉନା। ଶୁଣ, ଗଛ ମରିଗଲେ କାଠ, କାଠ ଜଳିଗଲେ ଅଙ୍ଗାର, ଅଙ୍ଗାର ଜଳିଗଲେ ପାଉଁଶ, ପାଉଁଶ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ଗଛରେ କିଛି ସତ୍ତା ନଥାଏ, ସେମିତି ମଣିଷର ମନ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ହୃଦୟରେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟଟା କେବଳ ବଞ୍ଚେ ନିଜ ନିଜ ହିଁ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ। ନା ଥାଏ ତାର କିଛି ଆଶା, ନା ଥାଏ ତାର କିଛି ଭରସା। କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ।